say that a sequence, a real sequence xn is said to be convergent if and only if there is a point, there is an x belongs to capital R satisfying the property, என்ன property satisfy பண்ணுது அப்படினா, this is the property for any epsilon positive there is a stage, okay, a stage, என்ன stage n epsilon, the epsilon மாற இந்த n மாறிக்கிட்டே இருக்கும், n epsilon belongs to natural number n such that என்னது modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to this n epsilon விட கூட இருக்கும் பொழுது இந்த xn minus x குள்ள தூரம் வந்து இதோட கம்மியா இருக்கும், epsilon விட கம்மியாக இருக்கும். so this is something more important. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதை தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இப்போ செக் பண்ண போறோம். xn converges to x அப்படின்னு சொன்னது தான் நம்ம இதை தான் செக் பண்ண போறோம். okay, so before getting into the theorems or something, let us have some close look at here. இது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? so note that நமக்கு இந்த இது தெரியும், என்னது suppose if mod x is less than 5 னு வெச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படினா if and only if minus 5க்கும் இடையில தான் உங்களுடைய x இருக்கும். okay, so this is the thing, mod x is less than 5 னா minus x is less than 5, இது ரெண்டுக்கு இடையில x இருந்தா தான் இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணும். அப்போ நான் இதை இங்க ட்ரை பண்ண போறேன், what it means அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ண போறேன். அப்போ note that xn converges to x. okay, இப்படி இருந்தா இது எழுதிட்டுமா, I'll write it here also, this also. in that such case இப்படி, அதாவது இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுச்சுனா then we write xn converges to x. xn நோக்கி converge ஆகுது நம்ம எழுதுவோம். okay, notationally we give this is a notation, or sometimes we may give this notation, another limit n tending to infinity, as n tending to infinity xn equal to x, that is xn converges to x அப்படிங்கற அர்த்தம். okay, now let us have a close look at this fellow. so note that xn converges to x ஆக இருந்ததுனா if and only if I can say that for every, இதெல்லாம் நீங்க நோட்டேஷன்ல எழுத கூடாது, நீங்க எழுதணும் for every, இந்த மாதிரி எழுதணும். okay, there is for every, there is a stage, அப்படி தான் எழுதணும். நான் நோட்டேஷனா நான் இப்போ இதில் எழுதுறது நோட்டேஷன் எழுதுறேன். so for every epsilon positive there is a stage, there exists a stage n epsilon belongs to natural number n, okay, such that this fellow modulus of xn minus x which is less than epsilon for every n greater than or equal to n epsilon. okay, if and only if இதெல்லாம் மேல உள்ளது அப்படியே வச்சுக்கிட்டுமா, மேல உள்ளது அப்படியே வச்சுக்கலாம். என்னது for every epsilon positive, this fellow for every epsilon positive we are having this such that, இதுக்கு பதிலா நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, shall I write it in this way, minus epsilonக்கும் okay plus epsilonக்கும் இடையில தான் உங்களுடைய xn minus x இருக்கும் for every n greater than or equal to n epsilon. okay, so similarly if and only if என்னது அப்படின்னா, again I will tell this for every epsilon positive, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த இதுல இந்த ஈக்குவேஷன்ல x எல்லா இடத்துலயும் ஆட் பண்ணுங்க, add x, அப்ப என்ன கிடைக்கும், x minus epsilon which is less than xn
which is less than epsilon plus x plus epsilon. X plus epsilon for every n belongs to n greater than or equal to n epsilon எழுதலாமா n epsilon. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this if and only if we can write this guy for every n epsilon positive we are having this. இது ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். This is xn belongs to the open interval x minus epsilon comma x plus epsilon for every n greater than or equal to n epsilon. புரியுதா? அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுறோம். When xn converges to x, if and only if this condition must hold. Okay, this must. அப்போ I'll rewrite here. That is ஒரு படத்துல எப்படி இருக்கும்? இதுதான் x, இது x. அப்போ ஒரு எப்சிலான் கொடுத்துறா அப்படின்னா இந்த இடம் யாரு? இது x plus epsilon. இது யாரு? x minus epsilon. அப்போ சீக்வன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, சீக்வன்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படியே சீக்வன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த செல் செட் ஃபுல்லா எதுக்குள்ள இருக்கணும்? இந்த இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது x1 x2 இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த இடம் யாரு? இந்த ஸ்டேஜ் யாருன்னா xn minus 1. அப்புறம் xn plus 1 இது xn plus 1 இதெல்லாம் இந்த இது xnக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாமே எதுக்குள்ளதான் இருக்கணும்? இந்த பால்குள்ளதான் இருக்கணும். அதான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ that is xn converges to x if and only if for every epsilon positive there is a stage n epsilon belongs to natural number n such that this xn belongs to this ball யாரு? x minus epsilonக்கும் x plus epsilonக்கும் இடையில இருக்கணும் for every n greater than or equal to n epsilon. ஓகே, இதான் ஐடியா. ஏன்னா இந்த நோஷனை தான் பின்னாடி இப்போ உள்ள தியரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண போறேன். சரி, another idea we need to இன்னொரு குட்டியான ஒரு லெமா ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு ரிசல்ட் இது ரொம்ப பேஸான ரிசல்ட். இது நான் அடிக்கடி என் தியரத்துல யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே சொல்றேன். If 0 less than or equal to x which is less than epsilon for all epsilon positive அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்க x 0 பெருசா இருக்கு, எப்சிலானோட சிறுசா இருக்கு. என்ன எப்சிலான்? நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் அதோட சிறுசா இருக்கும். சார் இது எப்சிலான் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த பக்கத்துல தான் உங்களுடைய எக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, இன்னொருத்தர் சார் எப்சிலான் இதுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்பவும் உங்க எக்ஸ் வந்து எதுக்கு இடையில இருக்கா? இதுக்கு இடையில தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொருத்தர் சார் இதுதான் எப்சிலான் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க, அப்போ இதுக்கு இடையில தான் உங்க எப்சிலான் இருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னா என்னவாக தான் இருக்க முடியும்? எக்ஸ் வந்து என்னவாக தான் இருக்க முடியும்? 0வாக தான் இருக்க முடியும். கரெக்டா? 0 தானே. எல்லா எப்சிலானுக்கும் லெஃப்ட்ல இருக்கிறது யாரு? 0 மட்டும்தான். அப்போ then x must be equal to 0. இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். இதுல ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. எப்படின்னா we can go for proof வந்து என்னதுன்னா proof. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? given 0 which is less than or equal to x which is less than epsilon for every epsilon positive கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove x equal to 0 சொல்லணும். ஓகே, சப்போஸ் x வந்து ஆல்ரெடி எது 0 greater than or equal to கொடுத்துட்டேன், நான் 0 சொல்லணும். சப்போஸ் x is strictly positive, 0 இல்லாம strictly பாசிட்டிவாக இருந்தா அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதான் உங்களுடைய 0, இது 0, இந்த இடத்துல x இருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ். அப்படின்னா choose epsilon equal to x/2. இது ரெண்டையும் கூட்டினேன்னா ஓகே, then epsilon is positive. கரெக்டா? அப்போ x இது x/2, இது ரெண்டுக்கு பாதி வந்து இது யாரு? x/2. அப்ப இவனை தான் யாருன்னு எடுத்திருக்கேன்? எப்சிலான் எடுத்திருக்கேன். then epsilon is less than x. கரெக்டா? x விட சிறுசாக இருக்கும். that is this gives the contradiction. This gives a contradiction to எதுக்கு contradiction? to star. ஓகே, இவன் தான் ஸ்டார். என்ன கொடுத்துருக்கோம்?
நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் அதை விட எக்ஸ் சிறுசுன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இங்க ஒருவேளை எக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னா எக்ஸை விட சிறுசா என்னால ஒரு எப்சிலான் கண்டுபிடிக்க முடியும். that gives the contradiction to here. okay, hence ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்ல, இதுதான் தப்பா நான் அசியூம் பண்ணது. okay, hence x must be equal to 0. that is x is equal to 0. okay, சரி. இப்போ சில நேரங்கள்ல I may have like this also. okay, இதனுடைய கராலரி suppose modulus of x which is less than epsilon for every epsilon positive, then x is equal to 0. கரெக்ட் தானே? ஏன்னா இங்க பாருங்க, இது இப்படி எழுதிக்கலாம். எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we know that என்னது 0 which is less than or equal to mod x which is less than epsilon. சரி, இந்த less than epsilon இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்பவுமே பாசிட்டிவ். ஓகே, thus இந்த பாருங்க, இந்த இடத்துல x இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? x இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? mod x இருக்கு. ஓகே, hence thus 0 less than or equal to mod x which is less than epsilon for every epsilon positive is given. அப்போ by above observation என்ன கிடைக்கும்? mod x equal to என்னது? 0 னு கிடைக்கும். ஓகே, mod x equal to 0 we know that if and only if என்னது x equal to 0. so முடிஞ்சிச்சு. அப்போ whenever mod x is less than epsilon for every epsilon positive னு கொடுத்தா then x must be equal to 0 தான். அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஓகே, so இந்த தியரத்தை தான் I am going to use மறுபடியும் நான் இதை யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, so now let us straightly get into the theorem. First theorem, convergent sequenceல படிக்கக்கூடிய முதல் theorem 1. I will write it to be 1. என்ன அப்படின்னு சொல்லட்டுமா? theorem 1. The limit of a convergent sequence is unique. The limit of a convergent sequence is unique. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான தியரம். limit of a convergent sequence is unique. இது எப்படி, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is என்னது அப்படின்னா that is if xn converges to some a1 and xn converges to some a2, then a1 must be equal to a2. இப்படிதாங்க இருக்க முடியும். a1 a2 சேமா தான் இருக்க முடியும். ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து ரெண்டு நம்பருக்குலாம் கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ரெண்டு நம்பர் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டு நம்பரும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, so we'll go to the proof. ஓகே, so என்ன கொடுத்திருக்காங்க? given நான் என்ன ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? xn converges to a1 and x2 converges to xn converges to a2. a1 க்கும் கன்வர்ஜ் ஆகுது, a2 க்கும் கன்வர்ஜ் ஆகுது. ஓகே, so என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove a1 equal to a2 னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போ நான் இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let us show, இது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா let us show modulus of a1 minus a2 which is less than epsilon for every epsilon positive னு சொல்லட்டப்பா. இப்படி சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, then by above theorem, போன இதுல என்ன எழுதிருக்கோம்? if mod x is less than epsilon for every epsilon positive, that implies x must be equal to 0 னு கிடைச்சிரும். அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு modulus of a1 minus a2 equal to 0, therefore a1 equal to a2 முடிச்சிரும். so இதுதான் ஐடியா. நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் modulus of a1 minus a2 வந்து எப்சிலானோட கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் முடிச்சிரும். ஓகே, so அப்ப அதை தான் நான் சொல்ல போறேன். so let epsilon be positive.
let epsilon be positive. என்ன சொல்லணும், இதைத்தான் சொல்ல போறேன். We are going to establish this modulus of a1 minus a2 which is less than. நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் அதை விட இது கம்மியாக தாங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி. எப்சிலான் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா then epsilon by 2 is also positive. கரெக்டா? epsilon பாசிட்டிவ்னா epsilon by 2 பாசிட்டிவ் தான். since this xn converges to a1 ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon by 2 positive there is n1 belongs to natural number n such that I can write this modulus of yaru xn minus a1 which is less than epsilon for all n greater than or equal to n1. இது ஓகேயா? இது டெஃபினேஷன், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. டெஃபினேஷன் அப்படி எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி since epsilon by 2 positive and since xn converges to a2 ஆக இருக்கிறதுனால there is capital N2 belongs to natural number n such that modulus of xn minus a2 which is less than epsilon for all n greater than or equal to n2. இது ஓகேயா? ரெண்டு கண்டிஷன் சார். இது ரெண்டும் பை த டெஃபினேஷன். சார் இந்த இடத்துல எப்சிலான் சொல்றதுக்கு பதிலா ஐ ரைட் திஸ் பிகாஸ் இந்த இதுக்கு தானே சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா epsilon by 2 and this is epsilon by 2 ன்னு எழுதிக்கிட்டேன். ஓகே, ஏன்னா எந்த ஒரு எப்சிலான் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நம்மளால ஒரு எண் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா இந்த epsilon by 2 பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு எண் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த epsilon by 2 பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு n2 கிடைச்சிருக்கு. சரி, இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I'll give some notation. ஓகே, சப்போஸ் இந்த n1 வந்து 100ன்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நீங்க n1 n2 தான் வச்சிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு 100ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த n2ங்கிறது வந்து I call it to be 50ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ முதல் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are having this small n க்கு பதிலா நீங்க கேபிட்டல் n1 எடுத்துக்கலாம், small n க்கு பதிலா கேபிட்டல் n1 plus 1 எடுத்துக்கலாம். அப்போ I can write this is modulus of x 100 minus a1 which is less than epsilon by 2. முதல் லைன்ல இந்த n க்கு பதிலா நீங்க 100 எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், n க்கு பதிலா 101 எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? 101 minus a1 which is less than epsilon by 2. 102 x 102 minus x2 a1 which is less than epsilon by 2. இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. இந்த இடத்துக்கு பொறுத்த n1 வந்து 100 இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல 100, 101, 102, 103 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். எவ்வளவு ஃபுல்லா infinitely many this will satisfy. Okay, சரி, let us come to the second equation. So இந்த இடத்துல when n2 equal to 50 ஆக இருந்ததுன்னா இதுல என்ன நடக்கும், வேற கலர்ல எழுதட்டுமா? So we will have this equation modulus of x50 minus a2 which is less than epsilon by 2. அதே மாதிரி modulus of x51 minus a2 which is less than epsilon by 2. அடுத்தது modulus of x52 minus a2 because இதெல்லாம் யாரோட பெருசு, உங்க 50ஓட பெருசா இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ which is less than epsilon by 2 இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ particularly x 100 வருமா, 100 minus a2 which is less than epsilon by 2 வருமா. அப்போ பாருங்க இந்த x 100 இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. கரெக்டா? அப்போ என்னது அப்படின்னா சரி இது ரெண்டுல யாரு மேக்சிமமோ அவன் இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவான், இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவான். ஓகே, அவன் தான் எனக்கு தேவை. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let capital N which is equal to maximum of this n1 comma n2. n1 விடவும் n1 and n2 இது ரெண்டுக்கு நான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறேன், அவன் கேபிட்டல் N. ஓகே, then we have modulus of என்ன எழுதிக்கிறேன், modulus of xn minus x capital N minus a1 which is less than epsilon by 2 and modulus of xn capital N minus a2 less than epsilon by 2. இது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த கதை சொல்லியிருக்கேன்.
இது 100ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க, இது 50ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 100ங்கிறது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, நீங்க படத்துல எழுதும்போது இதெல்லாம் ஈக்குவல் டு 100 ஈக்குவல் டு 50 எழுதிடக்கூடாது. ஓகே ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் கெட் இன்டு தி ப்ரூஃப். ரொம்ப சிம்பிள், முடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் N2. Now we know the triangular inequality. Okay, triangular inequality என்ன சொல்லுது அப்படின்னா modulus of a1 minus a2 calculate பண்ண போறேன். This is less than or equal to modulus of a1 minus x capital N plus modulus of x capital N minus a2. Okay, by triangular inequality. And this fellow இது யாரு, இவன் தான், இது கரெக்டா சார்? என்ன சார் a1 minus x இருக்குன்னா அது ஒண்ணு இல்லை, மாடுலஸ்குள்ள நீங்க மாத்தியதுனால ஒண்ணுதான். ஸோ this is less than, strictly less than epsilon by 2 and this is less than, இது வந்து இந்த டேர்ம் வந்து என்னது, this is plus epsilon by 2. அப்போ epsilon by 2 plus epsilon by 2 வந்து என்னது, epsilon. That is modulus of a1 minus a2 which is less than epsilon. அப்ப நீங்க என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? since epsilon is arbitrary, epsilonங்கிறது நீங்க சாதாரணமா தான சூஸ் பண்ணோம். since epsilon positive is arbitrary என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தர் வந்து எப்சிலானுக்கு பதிலா 0.001 எடுத்துக்கலாம், இன்னொருத்தர் எப்சிலானுக்கு பதிலா 0.0000001 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எப்படி எடுத்தாலும் சரி எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ we have என்னது, modulus of a1 minus a2 which is less than epsilon. For every epsilon, நீங்க எந்த epsilon பாசிட்டிவ் கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் ஹோல்ட் ஆகும். So this implies that by above result, this a1 must be equal to a2. a1 equal to a2. That is the limit of a sequence cannot be, that is the limit of a convergent sequence is unique. புரியுதா? எந்த ரெண்டு பாயிண்ட், ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டு பாயிண்ட் சேம் தான். இது இன்னொரு வகையில சொல்லணும்னா a sequence cannot converge to two distinct points. ரெண்டு distinct பாயிண்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, now let us get into the next theorem, that is called theorem 2. Every convergent sequence is bounded. அவ்வளவுதாங்க. அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if xn is a convergent sequence, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if xn is a convergent sequence, then there is some m positive greater than or equal to 0 such that modulus of xn which is less than or equal to m for all n belongs to natural. ஓகே, நீங்க எந்த xn எடுத்தாலும் அதனுடைய மாடுலஸ் வந்து எதோட கம்மியா இருக்கும், m விட கம்மியா இருக்கும். அதுதான் that is called a bounded sequence. bounded sequence இதான் definition. There is an m positive such that modulus of xn which is less than or equal to m for all n belongs to natural number n. Okay, so let us get into the proof. Given xn is a convergent sequence, அப்ப convergent sequence ஆனது say xn converges to some x. okay, for some ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும்ல, for some x ஏதோ எந்த இடத்துக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா xங்கிற ஒரு நம்பருக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அதான் கொடுத்திருக்காங்க, xn convergent sequence கொடுத்திருக்காங்க. therefore there is an x belongs to R which satisfies this condition. Say xn converges to x. okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove xn is bounded. அப்படின்னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? find
m positive of greater than or equal to 0 such that modulus of xn which is less than or equal to m for all n belongs to natural number. எந்த n கொடுத்தாலும் modulus of xn வந்து எதோட கம்மியா இருக்கணும், m விட கம்மியா இருக்கணும். இதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும், find m. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா take epsilon equal to 1 எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இங்க பாருங்க, இது கொடுத்திருக்காங்க since xn converges to xn கொடுத்திருக்காங்களா, அப்போ since xn converges to x கொடுத்திருக்காங்க, the epsilon equal to 1ங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கு, then there is natural number n belongs to n such that என்ன எழுதிக்கலாம், this modulus of xn minus x which is less than 1 for every n belongs n greater than or equal to natural number. கரெக்டா? அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு இன்இக்வாலிட்டி let us recall one inequality. அந்த இன்இக்வாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இங்க எழுதுறேன், இந்த இடத்துல எழுதுறேன். ஓகே, we know that modulus of mod x minus mod y which is less than or equal to modulus of x minus 1. இது வந்து ஒரு triangular inequality யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிருக்கோம். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல very early we have discussed this modulus of mod x minus mod y which is less than or equal to modulus of x minus y. அப்ப இந்த இடத்துல இது x இருக்க மாதிரி இருக்கு, இது y இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ I can write this fellow is greater than or equal to modulus of mod xn minus mod x. இப்படி எழுதிக்கலாமா? modulus of this is less than or equal to mod. இங்க இடத்துல x இருக்க வேண்டிய இடத்துல xn, y இருக்க வேண்டிய இடத்துல x இருக்கு. ஓகே, so that's all, முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இது ரெண்டையும் மட்டும் இதையும் மட்டும் கம்பைன் பண்றேன். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so this implies ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் போட்டுமா, minus 1 which is less than modulus உள்ள mod x is this is less than 1 னா minus 1க்கு plus 1க்கு இடையில தான் இவங்க இருப்பாங்க. அப்போ mod xn minus mod x which is less than 1 for every n greater than or equal to n. n விட பெருசா இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். சரிங்க, இதில இருந்து mod x எல்லா பக்கமும் கூட்டி விட்டுலாமா? அப்ப என்ன கிடைக்கும், mod x minus 1 which is less than mod xn which is less than mod 1 plus mod x. கரெக்டா? for every n greater than or equal to natural number. அப்போ எனக்கு இவன் மட்டும் வேணும், இவன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபெல்லோ மட்டும் தான் இப்போ எனக்கு இந்த ரைட் சைடு மட்டும் தான் தேவை. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் கை. இவனை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இங்க நீங்க என்ன சொல்லணும், mod xn is less than or equal to m for all n. எந்த n கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூன்னு சொல்லணும். ஆனா எனக்கு ஒரு நேச்சுரல் நம்பருக்கு மேல இருந்துன்னா எனக்கு ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு, இப்படி ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் இங்க பாருங்க, இப்படி எழுதுற பாருங்க, modulus of mod x1 mod x2 mod x3. ஓகே, இப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு இடத்துல modulus of x இந்த கேபிட்டல் இருக்க பாருங்க, அவன் xn minus 1. அடுத்தது modulus of xn. ஓகே, கமா modulus of xn plus 1. ஓகே, கமா modulus of xn plus 2. ஓகே, இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நீங்க இந்த கட்டம் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, you no need to bother about this guy. இந்த இவங்களை பத்தி நீ கவலையே பட வேண்டாம். ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாரும் these fellows are less than or equal to, of course strictly less than 1 plus mod x. இவங்களை விட தான், இவனும் இதை விட சிறுசா இருப்பான், இவனும் இதை விட சிறுசா இருப்பான், இவனும் இதை விட சிறுசா இருப்பான், பிரச்சனை இல்லை. அப்போ இப்போ ப்ராப்ளமேட்டிக் பாயிண்ட்ஸ் யாருன்னா இந்த ஃபெல்லோ தான், இவன் தான். அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் x1 எதை விட சிறுசா இருக்கு, மாடுலஸ் ஆஃப் x2 எதை விட சிறுசா இருக்கு, இதை கண்டுபிடிக்க போறேன். இது ரொம்ப சிம்பிள் தானே, ஏன்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் n-1 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேக்சிமம் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க, இதுக்கும் மேக்சிமம். ஓகே, சரி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. ஓகே, so put m equal to put m which is equal to maximum of யாரு, இவங்க எல்லாத்துக்கும் modulus of x1
comma modulus of x2 comma dot 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 modulus of xn minus 1. ஓகே, இவங்க எல்லாத்துலயும் யார் பெருசுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அது அப்புறம் இவனும் இருக்கான் பாருங்க, இவனும் இந்த பிரச்சனையில இருக்கான். ஓகே, ஸோ இவனும் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால ஐ கேன் ரைட் இவங்க எழுக்கலாம். இவன் யாரோட சிறுசு, இவன் யாரோட சிறுசுன்னு பார்க்குறோம். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், 1 plus mod x அப்படின்னு வைக்கிறேன். ஓகே, 1 plus mod x. ஓகே, ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் யார் மேக்சிமம்னு செக் பண்ணுங்க. அவனை போட்டு எம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ கண்டிப்பாக எம் இஸ் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தென் 0. கரெக்டா? ஏன்னா மேக்சிமம் எடுக்க போறோம். இங்க 1 plus x, அப்போ மேக்சிமம்னு என்ன அர்த்தம்? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that modulus of x1 which is less than m. கரெக்டா? less than or equal to m. modulus of x2 which is less than or equal to m. அப்படியே வந்து modulus of xn minus 1, this fellow is also less than or equal to m. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல யாரு, 1 plus x mod x which is also less than or equal to m. இந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்து இது புரியுதா? mod x1 m ஓட, ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் தான் m. அப்போ modulus of x1 m விட சிறுசு, modulus of x2 m விட சிறுசு, up to modulus of xn minus 1 m விட சிறுசு. அதே நேரத்தில் 1 plus mod x இருக்காம அவனும் m விட சிறுசு. ஆனா இவன் எதை விட பெருசு, this is less than modulus of xn for every n greater than or equal to n கிடைச்சிருமா? அப்போ பாருங்க, x1 m ஓட சிறுசு, modulus of x2 m ஓட சிறுசு, modulus of xn minus 1 m ஓட சிறுசு, அப்படியே வருது. அதுக்கப்புறம் xn plus 1 இவனும் m ஓட சிறுசு, இவனும் m ஓட சிறுசு, இவனும் m ஓட சிறுசு, எல்லாம் போயிடும். ஓகே, so this implies that modulus of xn which is always less than or equal to m for all n belongs to natural. கரெக்டா? எந்த n கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்படிதான் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் ஃபைனைட் நம்பர்ஸ். இவன் மிச்சம் இருக்கிற இவங்களை ஃபுல்லா இவன் பார்த்துக்கிடுவான். இவனுங்களை ஃபுல்லா யார் அடைக்கிடுவா, இவன் அடைக்கிடுவான். ஆனா எம் இவனை அடைக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல், முடிஞ்சு போச்சு. தட்ஸ் வை xn's எல்லாம் when n greater than or equal to n, these fellows are dominated by 1 plus x, 1 plus mod x. அப்போ 1 plus mod x is dominated by m. Therefore these guys are all dominated by m. That's all. So this implies that xn is bounded. ஓகே, யூ டேக் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி இந்த இடம் உங்களுக்கு நல்லா புரியுதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு let us go to the next chapter. Okay, so that is more important. Okay, so இப்போ we are going to define a new concept called divergent sequence. Okay, divergent sequence. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, we are going to consider இதை மட்டும் சொல்றேன் பாருங்களேன். xn converges to x அப்படின்னா, xங்கிற புள்ளியை சுத்தி நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும், that is இது x minus epsilon, இது x plus epsilon. நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் சீக்வன்ஸ். அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் இருக்கும். இது யாரு, இதுதான் உங்களுடைய ஸ்டேஜ் n. ஓகே, தட் இஸ் xn minus 1 வந்து வெளியே இருக்கலாம், வெளியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுவும் இந்த பாலுக்குள்ளே இருக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் இதுக்குள்ள ஃபுல்லா யார் இருக்கணும்னா xn plus 1 n plus 1 இவங்க எல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கணும். இந்த பாலை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது, இந்த பாலுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும், இந்த பாலுக்குள்ள இருக்கணும். நோட் தட் இந்த வெளியே இருக்கிற எலமெண்ட் இருக்காம பாருங்க, இவன் வெளியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இவனும் இந்த பாலுக்குள்ள இருக்கலாம். எனக்கு தேவை ஒரு ஸ்டேஜ், அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா அதுல இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, இந்த டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு விதமான ரியல் லைன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஒரு ரியல் லைன்ல என் சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். சில நேரங்களில் சீக்வன்ஸ் கேன் பி இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்படி பார்க்க போச்சுன்னா இது இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும், இப்படி பார்க்க வந்துச்சுன்னா இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி வரும். அவ்வளவுதான். எங்கேயுமே கட்டு கடகாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, இந்த சைடு பார்க்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா அது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் மேத்தமெட்டிக்கலி வித் திஸ். ஓகே, ஸோ டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சார் இந்த இது இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு சார், இப்படி இந்த பக்கமா போகுது அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு. இதுதான் இன்ஃபினிட்டி, இந்த இடம் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, சார் நீ எந்த ஏதாவது ஒரு கோடு கொடுங்க, ஒரு கே அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணணும், இந்த கேயை விட்டு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைட்ல வந்துடணும். கரெக்டா?
ஸோ கேக் இங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு இடத்துல கே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதையும் தாண்டி வந்துடணும். நீங்க அதாவது இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த கே கொடுத்தாலும் இந்த கேயை தாண்டி நீங்க வந்துடணும். இதுதான் மோட்டிவேஷன். அதே மாதிரி நெகட்டிவ்க்கு வந்து என்னது கன்வர்ஜஸ் டைவர்ஜஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகுது அப்படின்னா நீங்க எந்த நெகட்டிவ் மைனஸ் கே கொடுத்தாலும் நெகட்டிவ் கொடுத்தாலும் அதை தாண்டி உங்களுடைய சீக்வன்ஸ் வந்துடணும். ஓகே, சீக்வன்ஸ் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது x1 அப்படியே. அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் xnங்கிறது அப்புறம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிடணும், இந்த மைனஸ் கேக்கு இந்த பக்கத்துல இருக்கு. இதான் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஐ ரிப்பீட் அகைன். xn கன்வர்ஜஸ் டு டைவர்ஜஸ் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லணும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க எந்த கே கொடுத்தாலும் அந்த கேயை தாண்டிடணும். தட் இஸ் தேர் இஸ் a stage such that xn is greater than k for every n greater than or equal to that stage. Okay, so let us define properly. இப்போ நான் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்றேன். எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னா we say that the sequence xn diverges to plus infinity if for every k positive there is a stage என்னது n belongs to natural number n such that this k which is less than xn for every for all n greater than or equal to n. கரெக்டா? ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க நீங்க k அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதான் செக் போஸ்ட். இந்த செக் போஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளால ஒரு n கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த எண்ணை அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் இந்த கோட்டுக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கும். இதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபினேஷன். புரியுதா? there is a k positive for any k positive இந்த இடத்துல for every k positive. ஓகேங்களா? அப்போ இதை ஷார்ட்டா எழுதலாம்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா xn diverges to plus infinity if and only if for every k positive there exists a stage n belongs to natural number n. Of course இந்த n வந்து என்னது k மாற இந்த n மாறும். அப்போ யூசுவலா we write it like this k suffix n such that k which is strictly less than xn for all n greater than or equal to natural number. Okay, of course n. So okay students, now let us define the concept of diverges to minus infinity. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத let us discuss. Okay, so in similar manner வேற ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன பாருங்க என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா we say that a sequence xn is said to be divergent to minus infinity diverge ஆகணும்னா if படம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இது 0 இருக்கு. நீங்க எந்த இடத்துல ஒரு கோடு கொடுத்தாலும் அதையும் தாண்டி போயிடும். ஓகே, if for any k negative, ஓகே, k negative இந்த இடத்துல k கொடுத்துறீங்க. கரெக்டா? அப்ப k வந்து நெகட்டிவா இருக்குமா? for any k negative there is a stage n belongs to n natural number. Of course this is depends upon your this k. Okay, such that there is a stage belongs to n such that என்ன நடக்கணும்? this xn which is smaller than your k for every n belongs to for every n greater than or equal to this n. இதான் definition. ஓகே, படம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்.
நீங்க பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகணும்னா நீங்க எந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்தாலும் அதையும் தாண்டி உங்க xn வந்துடும். xn x n plus 1 இதெல்லாம் இங்க இந்த செக் போஸ்ட் யாரு, இதான் செக் போஸ்ட் வந்து கே. இங்க செக் போஸ்ட் யாரு, நெகட்டிவ்ல இருக்கணும் கே, இதான் செக் போஸ்ட். அப்போ when diverges to minus infinity இந்த இடத்துல xn இருக்கணும், xn plus 1 n plus 1 இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், இந்த கேக்கு கீழே இருக்கணும். diverges to plus infinity இந்த கேக்கு மேல இருக்கணும். So this is an idea. So let me put it everything in a nutshell. We say that xn converges to x ஆக இருந்ததுனா where convergence, இது convergence. If and only if for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n. Of course this follows depends upon your epsilon, such that modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to your n epsilon. இது convergence. இதே இது xn diverges to plus infinity plus infinity போடுவாங்க. if and only if for every k positive எந்த k positive கொடுத்தாலும் there exists a stage n suffix k belongs. இது ஏன் n suffix k போடுறதுன்னா இந்த k மாற மாற இந்த n மாறும்னு சொல்றதுக்காக தான். belongs to n natural number n such that என்ன கிடைக்கும், k விட யார் பெருசாயிருவா, உங்க xn பெருசாயிருவா for every n greater than or equal to this nk. அதே நேரத்துல xn diverges to minus infinity அப்படின்னா if and only if for every k negative, இதான் ரொம்ப முக்கியம், for எந்த நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தாலும் there is a stage n suffix k belongs to natural number n such that this xn which is strictly less than k for all n greater than or equal to nk. So these are the three important definitions. Okay. சரி, நான் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். லெட் அஸ் கெட் இன்டு தி டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே, சரி, இப்போ இது கூடயே நான் இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்லிட்டுமா, இன்னொரு டெஃபினேஷனும் சொல்லிட்டுமா. A sequence xn which is அப்போ a sequence is said to be divergent. A sequence ஒரு குட்டி டெஃபினேஷன் இருக்கு. ஓகே, a sequence xn is said to be divergent if it is either diverges to plus infinity or diverges to minus infinity. அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கோ இல்ல பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கோ டைவர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா that sequence is said to be divergent sequence, is said to be a divergent sequence if it is either diverges to plus infinity or diverges to minus infinity. Okay, so this is the definition. So let us see some examples. Okay, the sequence number 1, the sequence example 1 ரொம்ப ஆப்வியஸான சீக்வன்ஸ்னா the sequence is n diverges to plus infinity. கரெக்ட் தானே? இங்க xnங்கிறது யாரு, இங்க வந்து என்னது xn equal to xn which is equal to n for every n belongs to natural number. ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம்? டு ப்ரூவ் xn diverges to plus infinity னு சொல்ல போறோம். அப்போ இது சொல்றதுக்கு முதல்ல கன்வர்ஜன் சொல்லணும்னா xn converges to x னு சொல்லணும்னா முதல்ல என்ன ஆரம்பிப்பீங்க, let epsilon be positive னு ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகே, இது கன்வர்ஜென்ஸ்க்கு. இது diverges to plus infinity னு ஆரம்பிங்கன்னா என்னது, let k be positive. ஓகே, அப்போ இப்போ என்ன தெரியும் அப்படின்னா by Archimedean principle
there is capital N belongs to natural number N such that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this k which is less than capital N. K is less than capital N. Okay. சரி, இப்போ for n greater than or equal to capital N greater than or equal to capital N, we have k இதை விட கம்மி less than n விட கம்மி, இது less than or equal to n. இந்த n யாரு? இதான் xn. Okay, so that is k which is less than xn for all n greater than or equal to natural number. Okay, so this implies that xn diverges to plus infinity. xn diverges to plus infinity. Okay, ரொம்ப simple. இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சீக்வன்ஸ் சொல்லலாம். So another example is example 2. The sequence n square diverges to plus infinity. Okay, diverges to plus infinity. இது எப்படி சொல்றது? proof எப்படி? இங்க வந்து given xn equal to n square. Okay, xn equal to n square னு எடுத்துக்கிட்டேன். சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove xn diverges to plus infinity னு சொல்லணும். அப்போ எப்படி எடுத்துக்க போறேன்? let k be positive எடுத்துக்க போறேன். let k be positive. சரி, again by Archimedean principle. k பாசிட்டிவ்னா எனக்கு என்ன வரணும்னா this n square which is this k is less than n square னு வரணும். அப்போ என்ன வரணும்? root k which is less than n னு வரணும். ஓகேங்களா? அப்போ அவ்வளவுதான். k பாசிட்டிவ் ஆகிறதுனா this root k is also be positive. நான் பாசிட்டிவ் ரூட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். then by Archimedean principle என்ன எழுதிக்கலாம்? there is a stage n belongs to natural number n such that this n is greater than root k. root k விட யார் பெருசா இருப்பா? உங்களுடைய n பெருசா இருக்கும். ஓகே, அவ்வளவுதான். வேற இந்த இடத்துல எதை சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் நம்ம இந்த ரஃபா கால்குலேட் பண்ணிட்டு இங்க கொண்டு வந்து போட்டுற வேண்டியதான். அப்போ now for n greater than or equal to natural number n, this implies that root k which is less than n which is less than or equal to small n. So this implies that இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா this root k which is less than small n னு கிடைக்கி. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? k is less than n ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம். so that is equal to xn. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is for every k positive there is a stage n belongs to natural number n such that this k which is less than xn for every n greater than or equal to natural number n. So this implies that xn diverges to plus infinity. அப்படியே இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். So okay, now let us see some example of diverges to minus infinity example பார்ப்போமா? அதுக்கு ரொம்ப ஆப்வியஸ் என்னது? example 4. என்னது? minus n, this fellow diverges to minus infinity. okay, minus n diverges to minus infinity. ஏன் பாருங்க, minus 1 அப்புறம் என்னது minus 2 minus 3 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலி this is bigger. இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் minus infinity நோக்கி போகும். இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். so proof வந்து proof. so இங்க given xn யாரு? minus n. xn வந்து என்னது? minus n. xn equal to minus n. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove xn diverges to minus infinity னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்ப என்ன எடுத்துக்கணும்? let k be negative அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். k be negative. k வந்து நான் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, சரி, k negative implies that minus k is positive. கரெக்டா? ஏன்னா k நெகட்டிவ் இருந்தா ஒரு minus 1 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா it is become a positive. now by Archimedean principle there exists natural number n belongs to n such that என்ன எழுதிக்கலாம்?
this minus k விட யார் பெருசாப்பா உங்களுடைய n பெருசாப்பா okay சரி now for n small n greater than or equal to natural number n. This implies that minus k which is less than capital N which is less than or equal to small n. இது x இல்லப்பா n. Okay, this is equal to n. For any n greater than or equal to, we will have this equation. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா minus k which is less than n ன்னு கிடைக்கி. Okay, for every n greater than or equal to natural number n. அப்போ என்ன தெரியுது this implies that இந்த ஈக்குவேஷன் மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் minus of minus அப்போ k okay I'll write this is k is greater than minus n okay for every n greater than or equal to capital N. இந்த minus n யாரு இவன் தான் யாரு xn. So what I can say that is this implies that xn which is smaller than k for every n greater than or equal to natural number n. அப்ப எடுத்துறதுலாமா என்ன எழுதிருக்கேன் அப்படின்னா thus for every k negative there exists a stage n belongs to natural number n such that xn which is less than k for every n greater than or equal to natural number n. So this implies that xn diverges to minus infinity. Okay, so now I'll leave on another exercise. அது என்ன exercise அப்படின்னா you show that homework. Okay, this is a homework. Okay, show that minus n square. Okay, அதாவது என்னன்னா minus n the whole square கிடையாது minus n square. அப்போ இது எப்படி இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்னது முதல்ல -1 அடுத்தது n க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா -4 அடுத்து 3 போட்டீங்கன்னா -9 இப்படி போயிடுது. So show that this fellow diverges to minus infinity. இதை ப்ரூவ் பண்ணுங்க. So this is a definition. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான். ஓகே, a sequence xn which is neither convergent nor divergent is known as oscillating sequences. Okay, if xn is oscillating and it is bounded is known as finitely oscillating sequence. Okay, அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா xn வந்து கன்வர்ஜென்ட்டும் இல்ல டைவர்ஜென்ட்டும் இல்ல அப்படின்னா அது ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸ் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் which is bounded ஆக இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து finitely oscillating sequence. if xn is oscillating and unbounded is known as infinitely oscillating sequence. Okay, I'll give an example. என்னன்னா இங்க பாருங்க -1 the whole power n அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. Okay, this is not convergent. Okay, we already proved this. -1 the whole power n is not convergent and not divergent. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று -1ல இருக்கும், இங்க இருக்கும், இல்லைன்னா இங்க இருக்கும், அப்புறம் இங்க இருக்கும், இந்த இடத்த தாண்டி போகாது. இன்ஃபினிட்டினா என்ன அர்த்தம்? இதை தாண்டி நீங்க எந்த கே கொடுத்தாலும் இதை தாண்டி வரணும்.
அது வரல. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பி ஹியர். இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுனால திஸ் டஸ் நாட் டைவர்ஜஸ் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதே மாதிரி இதை விட கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை தாண்டி வரணும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடும்னா, அப்போ அதுவும் நடக்கல. therefore this is not convergent, not diverges to plus infinity, not diverges to minus infinity. அதனால this implies that -1 the whole power n is an oscillating sequence. Oscillating sequence. Okay, அங்கே இங்கே மாறி 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 அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். And since -1 the whole power n is bounded ஆக இருக்கிறதுனால it is finitely oscillating sequence. ஓகே, சரி, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, மைனஸ் இப்படி சொல்லலாமா? எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா, I'll write a sequence in this way. Example 3. I'll take example 2. இது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 1, அப்புறம் -2, அப்புறம் 3, -4, அப்புறம் 4, 5, அப்புறம் -6, அப்புறம் 7, -8, இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஆட்டம் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே இருந்துருது. அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this xn which is equal to n if n is odd, okay, minus n if n is even. n odd இருந்தா இது, n even இருந்தா இப்படி இருக்கும். மைனஸ் n even இருந்ததுன்னா 2னா -2, 4 -4, 6னா -6, இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் சீக்வன்ஸ் இது என்ன நடக்கும் பாருங்க. இந்த சீக்வன்ஸ் இது 0, முதல் டேம் வந்து இங்க இருக்கும் 1, இந்த இடத்துல 1, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், இந்த இடத்துல -2 இங்க வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், 3ல இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல இருக்கும் 3, இது 1, இது -2, இது 3. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், முதல்ல இங்கே இருந்து இப்படி வருது, அப்புறம் இங்கே இருந்து இப்படி வருது. ஓகே, அப்புறம் இங்கே இருந்து என்ன பண்ணும், அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல -4க்கு வரும். அப்புறம் -4ல இருந்து இந்த இடத்துல +5க்கு வரும். அப்புறம் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது என்னால ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ்னு சொல்ல முடியாது, இல்லைங்க இப்படி பார்க்கவே போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன், திடீர்னு இங்க பின்னாடி ஒரு ஜம்ப் அடிக்கும். ஓகே, சரி, அப்ப இப்படி பார்க்க போகுதானா, இதுவும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இங்க இருந்து ரிவர்ஸ்ல ஒரு ஜம்ப் அடிக்கும். ஓகேங்களா, கீழே பார்க்க வந்துருச்சா? அப்போ திஸ் சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் convergent, not diverges to plus infinity, not diverges to minus infinity. நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் சொல்றேன். we will prove this later. Okay, therefore this is an oscillating sequence. ஆசிலேட் ஆகுது, ஆனா infinitely oscillating, இது பவுண்டட் கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் xங்கிறது யார் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் n தான், which is not bounded. கரெக்டா? ஏன்னா n வந்து இன்னைக்குமே என்னாவது பவுண்டட் ஆகாது. ஓகே, so therefore this is not bounded but oscillating. So it is an example of hence it is infinitely oscillating sequence. Okay, students, I'll stop here. We will do lot of problems in another video. Okay, thank you.